Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the synthesis of starch. Synthesis of starch. Okay, how the starch is synthesized in plant. The starch is a polysaccharide. Okay, starch is polysaccharide. Polysaccharide means it is made by the number of glucose units. Okay, number of glucose units they are joined with one another by the 1,4 linkages. Okay, आता हे 1,4 linkages काय असतात काल आपण ड्रॉ केलेले. तर या ठिकाणी it is a glucose molecule. Okay, it is glucose molecule. Okay, so it is glucose molecule. Okay, it is glucose molecule. So we know that there may be the alpha linkages or there may be the beta linkages. Okay. So what is the alpha linkage and what is the beta linkage, or what is meant by the alpha glucose and beta glucose? So the difference between the alpha glucose and the beta glucose is, see here, it is alpha glucose. Okay, it is alpha glucose. And just before going to synthesis of starch, we have to know about the alpha and beta. Okay, alpha glucose and beta glucose. So here the difference is here. So difference, it is the beta glucose. Okay, beta glucose. So difference is that in alpha glucose the position of HOH. Okay, this position of H and OH and this position of OH and H. It is reverse position. In alpha position H is at upper side and OH at lower side. And in beta OH at upper side and H at lower side. Okay. So it is the only difference between alpha linkage and beta linkage. So starch, we know that the glucose molecules they have the alpha 1,4 glycosidic linkages. ओके, म्हणजे या ठिकाणी काय असतं, तर या ठिकाणी पहा, आता या ठिकाणी आपण इथे अल्फा आणि बीटा ग्लुकोजचं कन्वर्जन या ठिकाणी दोन्ही अल्फा ग्लुकोज मध्ये करू. ओके, सो एच अँड ओ एच, so it is also now it is also alpha glucose. Okay, it is also alpha glucose. So there are two alpha glucose. So at both this side there is OH at lower side. Okay, so one of the OH and one of the H. आता इथे आपण O इकडे काढू, इथे H काढू, म्हणजे सोपं जाईल. So H from one glucose and OH from another glucose. Okay, it is the water molecule, it gets lost. Okay, याच्यामध्ये water molecule निघून जातो.
आणि या ठिकाणी व्हॉट इज it produces 1,4 linkage. So 1,4 linkage means what? ओके. सो आता इथे काय झालं, याच्यातलं OH आणि याच्यातलं हेच गेलं. तर इथे H इथे तसा राहिला, इथे सुद्धा H आहे तसा राहिला आणि दोघांमधला एक वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेल्यामुळे दिस लिंकेज इज द now it is 1 alpha 1 4 linkage. Okay, it is alpha 1 4 linkage. And what is beta 1 4 linkage? Beta 1 4 linkage. आता या ठिकाणी इथे काय असेल, तर हा मॉलिक्यूल हा H वर, ओके, आणि हा AH खाली. तर या ठिकाणी सपोज आता या ठिकाणी हा बीटा आणि हा अल्फा, तर मग या ठिकाणी इथे काय असेल, इथे OH आणि इथे EH असेल. ओके. Okay, it is beta glucose and it is alpha glucose. So here the OH from one and H from another. It releases the water molecule. Okay, it releases water molecule. It forms the beta linkage. So what is beta linkage? जे आपल्याला स्टार सिंथेसिस समजून घेण्याच्या आधी या ठिकाणी अल्फा लिंकेज आणि बीटा लिंकेज समजून नाही घेतलं, तर या ठिकाणी आपण नुसतं सांगत राहणार. ओके, CH2OH CH2OH. ओके. आता या ठिकाणी बायोलॉजी असल्यामुळे फार मोठे मोठे केमिकल फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायचे नाही. आता इथे हा इथे O. ओके, so this link इथे yes. Now this link पहा, इथे या ठिकाणी अशा खालच्या बाजूला असं तयार झाली. ओके, लिंक, आणि इथे कशी झाली, अशी झिगझॅग बनवली. सो इट इज बीटा लिंकेज, बीटा 1 4 linkage, glycosidic linkage. Okay, so now the starch is polysaccharide. It is composed of glucose unit. Okay, so it occurs widely in the plant tissue. Starch is occur widely in the plant tissue. Okay, and it is in the form of storage granules. Okay, so starch occur in plant as storage granule. ओके, म्हणजे स्टोअर केलेल्या फूडच्या स्वरूपामध्ये, ग्रॅन्युलच्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी असतो. तर या ठिकाणी स्टार्च इट इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ अमायलोज अँड अमायलोपेक्टिन. इट इज स्टार्च इज इन द फॉर्म ऑफ in two form, in the form of amylose and second amylopectin. Amylopectin. Okay, so starch is present in the form of amylose and the amylopectin. So what is amylose? Amylose means it is the linear chain of so this chain, linear chain of
glucose molecule, it is known as the amylose. Okay, so this linear chain of glucose, it is known as amylose. It is known as amylose. But when there is the another link, and that link is 1,6 linkage. आता हे 1,6 linkage काय होतं पहा, there is a branching. म्हणजे जेव्हा straight फक्त ग्लुकोज मॉलिक्यूल असतात, this straight linear chain is known as the amylose. It is the linear chain of glucose. Okay. पण आता अमायलोपेक्टिन म्हणजे काय? So when glucose molecule, आता पहा, ओके, ही आता या ठिकाणी ही लिनियर चेन, इथे ऑक्सिजन या पोझिशनला, ठीक आहे, इथे सुद्धा ऑक्सिजन, आपल्याला फक्त इथे चेन दाखवायची म्हणून आपण कंटिन्युअस अशी चेन दाखवली. ओके, तर या ठिकाणी ही लिनियर चेन झाली ग्लुकोजची, ज्याला या ठिकाणी काय आहे, देर इज 1,4 linkages. ओके, ओके, आता या ठिकाणी हा 6 नंबरचा हा जो कार्बन आहे, CH2OH. ओके, CH2OH. आता इथे काय होतं, त्या ठिकाणी दिस it is the sixth carbon. Okay, this carbon is 6 number, and the 1 number glucose. That 1 number glucose म्हणजे आता it is 1 number glucose. Okay. So this link, that means आता इथे तयार होताना इथला जो H होता, ओके, इथला जो H होता, हा आपण इथे काढू. तर या ठिकाणी ओके, इथे H आणि OH, ओके, अल्फा लिंकेज. So this H and this OH, it releases water and it produces a bond, and that is C. Okay, हा water molecule निघून गेला. Okay, and it produces this linkage. Now this linkage is known as it is the branch. आता या ठिकाणी ही जी आहे ती लिनियर चेन आहे, आणि ही त्या ठिकाणी काय झाली, इट इज द ब्रांच. आता या ठिकाणी इकडे असे अजूनही ब्रांच वाढेल, त्यानंतर काही या ठिकाणी 10 नंतर 10 या ठिकाणी असे युनिट्स गेल्यानंतर परत नव्याने एक ब्रांच तयार होईल. म्हणजे आता ह्या ब्रांच नंतर 10 ग्लुकोज मॉलिक्यूल, त्यानंतर परत दुसरी ब्रांच, परत 10 ग्लुकोज मॉलिक्यूल, परत दुसरी ब्रांच. So there is a branching. Okay, so such branching it is observed in the amylopectin. It is observed in the amylopectin. So amylopectin, it is the branched structure. It is branched structure. Okay, branched chain of glucose. तर या ठिकाणी it is the amylose and the amylopectin. Okay, so depending upon the plant, कुठल्या प्रकारचा प्लांट आहे
So depending upon the plant, the starch generally contain, okay, the 20 to 25% amylose. प्लांट मध्ये म्हणजे कुठलं प्लांट आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे किंवा कुठल्या ठिकाणी आहे म्हणजे ग्रेन्स मध्ये आहे का फ्रूट मध्ये आहे त्याच्यावर या ठिकाणी डिपेंड्स ऑन दॅट. सो 20 to 25% ऑफ amylose and 75 to 80% amylopectin. ओके, म्हणजे जर आपल्याला असं चेनच्या फॉर्म मध्ये दाखवायचं असेल तर इट इज द amylose. ओके, आणि so असं या ठिकाणी ब्रांच स्ट्रक्चर these branch structures they are known as the amylopectins. Okay, so amylopectin सारखंच या ठिकाणी दुसरं एक ब्रांच स्ट्रक्चर असतं जे एनिमल मध्ये असतं. So in animal there is a presence of the glycogen. Okay, in animal there is a presence of glycogen. So glycogen is the glucose the store of the animal. Okay, animal मध्ये जे स्टार्च स्टोर होतं तर ते स्टार्च न राहता दॅट इज द ग्लायकोजन म्हणायचं त्याला. ओके, animal मध्ये जो स्टार्च त्या ठिकाणी स्टोर होतो तर इट इज नॉट द स्टार्च, इट इज द ग्लायकोजन. ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये ग्लुकोज animal मध्ये स्टोर होतो and it is similar as like the amylopectin. Okay, it is similar to that of the amylopectin. So it is the general structure of this starch. Okay, now the biosynthesis of the starch. Biosynthesis of starch. Okay, so amylopectin and amylose they are synthesized as like the glycogen. म्हणजे animal मध्ये जसं ग्लायकोजन तयार होतं तसंच या ठिकाणी amylopectin and amylose तयार होतो. Amylose and amylopectin synthesized as like the glycogen. ॲनिमल मध्ये जसं ग्लायकोजन तयार होतं त्याच पद्धतीने या ठिकाणी अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन हे तयार होत असतं. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये जे एन्झाईम्स तयार होतात द एन्झाईम्स इन्व्हॉल्ड इन प्लांट स्टार्च बायोसिंथेसिस आर. आता याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे एन्झाईम्स त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व होतात पहा. सो दिस एन्झाईम्स आर एडीपी डी ग्लुकोज. ADP D-glucose phosphorylase. ओके, म्हणजे या ठिकाणी सिंथेसिसच्या प्रक्रियेमध्ये अमायलोज अमायलोपेक्टिन किंवा ग्लायकोजन त्याच्या सिंथेसिस मध्ये कुठले कुठले एन्झाईम्स त्या ठिकाणी उपयोगाला येतात बायोसिंथेसिस साठी. तर ADP D ग्लुकोज फॉस्फोरायलेज, देन स्टार्च सिंथेस स्टार्च सिंथेटेज किंवा त्याला स्टार्च सिंथेस असं सुद्धा या ठिकाणी म्हटलं जातं. देन ब्रांचिंग एन्झाईम, branching enzyme. This some branching enzymes are also present and glycosyl donor is ADP glucose. Glycosyl donor म्हणजे जो ग्लुकोज डोनेट करतो तो ग्लायकोसिल डोनर. जो ग्लुकोज मॉलिक्युल डोनेट करतो तो ग्लायकोसिल डोनर हा कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो इज एडीपी डी ग्लुकोज. ओके, आता या ठिकाणी अमायलोज तयार होताना हे ब्रांचिंग एन्झाईम तिथे प्रेझेंट नसतं कारण अमायलोज मध्ये ब्रांचिंग नसते.
पण अमायलोपेक्टिन तयार होताना at the time of biosynthesis of the amylopectin, branching enzyme is also involved. So in the at the time of the glycogen synthesis also, branching enzymes they are involved. Same procedure. Okay. So the enzymes which are required for biosynthesis of amylose and amylopectin is ADP glucose phosphorylase, starch synthase, branching enzyme and the glycosyl donor. Glycosyl donor म्हणजे glucose molecule donate होणार आहे. डोनेट होणार आहे म्हणजे त्या ठिकाणी स्टार्च सिंथेसिस मध्ये जे एकमेकाला ग्लुकोज मॉलिक्यूल जे अटॅच होत जाणार आहेत, तर तो ग्लुकोज मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी अटॅच होण्यासाठी जो डोनेट केला जातो, तो ग्लुकोज कोण डोनेट करता? तर एडीपी डी ग्लुकोज नावाचा जो मॉलिक्यूल आहे, तर तो एडीपी मोकळा होतो आणि हा डेक्स्ट्रोज ग्लुकोज जो आहे तो रिलीज होतो, तो त्या ठिकाणी त्या चेन मध्ये ऍड होतो. ओके. सो इट इज. तर आता या ठिकाणी हे बायोसिंथेसिसची अशा प्रकारे ही प्रक्रिया. आता या ठिकाणी अमायलोज सगळ्यात पहिल्यांदा अमायलोज बायोसिंथेसिस. ओके. सो इन अमायलोज बायोसिंथेसिस आपण न्यू पेज इन अमायलोज biosynthesis, the chain it grows at the non-reducing end of the chain. Okay, the chain grows at non-reducing end. ओके. आता reducing end आणि नॉन reducing end म्हणजे काय पहा. आता या ठिकाणी हा पहिला ग्लुकोज मॉलिक्यूल. ओके. हा पहिला ग्लुकोज मॉलिक्यूल. आता लिंकेज कुठला आहे? आता हा 4 नंबरचा कार्बन. ओके. तर हा 4 नंबरचा कार्बन आणि दुसरा जो आहे तर तो ग्लुकोज 1 नंबरचा कार्बन. ओके. सो जेव्हा आता आता या ठिकाणी हा किती आहे? हा 1 नंबरचा कार्बन, बरोबर. आणि हा जो आहे हा 4 नंबरचा कार्बन. आता या ठिकाणी नवीन ग्लुकोज जर इथं ऍड व्हायचा असेल तर ते 4 बाजूनी त्या ठिकाणी ऍड होईल. ओके. तर मग या ठिकाणी ही बाजू जी आहे तर या ठिकाणी ही 4 कार्बनची, तर या ठिकाणी ह्या बाजूने येणारा या ठिकाणी नवीन ग्लुकोज मॉलिक्यूल येतो. जो या ठिकाणी हा 1 पोझिशन, हा 4 पोझिशन. ओके. त्यानंतर परत नवीन ग्लुकोज मॉलिक्यूल येतो. So it is non-reducing end. It is non-reducing end. Okay, it is non-reducing end. So in amylose biosynthesis of the chain, its growth occur at the non-reducing end of the amylose chain. ही जी amylose chain आहे याच्या नॉन रिड्युसिंग एंड कडे त्या ठिकाणी हे काय होतं ग्लुकोज मॉलिक्यूल ग्रो होत राहतो. सो इन amylose biosynthesis chain, its growth is occur at the non-reducing end of the amylose chain. ही नॉन रिड्युसिंग एंड कडून या ठिकाणी ग्लुकोज मॉलिक्यूल ऍड होत राहतो आणि ती चेन त्या ठिकाणी ग्रो होत राहते. ओके. आणि ही जी आहे तर रिड्युसिंग एंड, इट इज रिड्युसिंग एंड आणि नॉन रिड्युसिंग एंड. तर नॉन रिड्युसिंग एंड कडे त्या ठिकाणी चेन जी आहे ती ग्रो होत राहते. ओके. सो फर्स्ट स्टेप काय आहे? द प्लांट प्रोड्यूस स्टार्च फर्स्ट बाय कन्वर्टिंग ग्लुकोज. पहिली स्टेप काय होते या ठिकाणी? द ग्लुकोज 1 phosphate, okay, is convert into ADP glucose. ADPD glucose. Okay. आता या ठिकाणी या ठिकाणी there is a utilization of ATP. ओके. इथे ADP चा त्या ठिकाणी युटिलायझेशन होतं. म्हणजे या ठिकाणी ग्लुकोज 1 फॉस्फेट त्याचं कन्वर्जन ADP ग्लुकोज मध्ये होतं आणि ADP चं कन्वर्जन ATP मध्ये होतं किंवा ATP मॉलिक्यूल या ठिकाणी युटिलाइज होतो
आणि या ठिकाणी एन्झाईम जो युटिलाइज होतो दॅट इज ग्लुकोज 1 फॉस्फेट adenylyl transferase. Adenylyl transferase. Okay. So adenylyl transferase, this enzyme, it is used. It converts glucose 1 phosphate into ADP glucose. Okay. It is first step. Okay. So in this step, energy is required in the form of ATP. Okay. Then the second step, the enzyme starch synthase. Okay, or enzyme starch synthase. They add the ADP glucose. Starch synthase. This enzyme starch synthase. It add this ADP glucose. ADP glucose in the chain via 1,4 or alpha 1,4 glycosidic linkage. ओके, ही जी चेन आहे अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. म्हणजे आता या ठिकाणी सपोज पहिल्यांदा ग्लुकोज 1 फॉस्फेटचं कन्व्हर्जन एडीपी ग्लुकोज मध्ये होतं. एडीपी सिंथेसिस एडीपीचं युटिलायझेशन त्या ठिकाणी होतं, एनर्जी लागते त्या ठिकाणी एडीपी ग्लुकोज तयार करायला. त्यानंतर हा एडीपी ग्लुकोज काय करतं, स्टार्च सिंथेसिस नावाचं एन्झाइम काय करतं, हा जो एडीपी ग्लुकोज इथे आणतो आणि इथे आणल्यानंतर तो एडीपी निघून जातो आणि हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल हा 1,4 लिंकेजने त्या ठिकाणी जॉईन होतो. ओके, आणि अशाच पद्धतीने मग या ठिकाणी प्रोसेस रिपीट होत जाते. ओके, अँड इट ग्रोज द चेन. ओके, दिस प्रोसेस is repeating several times. Okay, and it grows starch चेन, किंवा या ठिकाणी आपण काय म्हणू, अमायलोजची चेन त्या ठिकाणी हे होते. ओके, आणि या ठिकाणी रिलीजेस एटीपी, रिलीजेस एडीपी, एडीपी मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी रिलीज होतो. ओके, and it develops or produce amylose. ओके, अमायलोज साठी या दोन स्टेप. पहिलं ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज 1 फॉस्फेट मध्ये जे झालेलं असतं, तर ग्लुकोज 1 फॉस्फेट जो आहे, म्हणजे पहिल्यांदा ग्लुकोजचं फॉस्फोरायलेशन होतं, ग्लुकोज 1 फॉस्फेट तयार होतो. आता हा ग्लुकोज 1 फॉस्फेट ॲडेनिलिन ट्रान्सफरेज नावाच्या एन्झाईमच्या प्रेझेन्समध्ये त्याचं कन्व्हर्जन एडीपी ग्लुकोज मध्ये होतं, एटीपी तिथे युटिलाइज होतात. त्यानंतर हा एडीपी ग्लुकोज स्टार्च सिंथेस नावाचं एन्झाईम काय करतं, त्या ठिकाणी त्या चेन मध्ये नेऊन त्या दुसऱ्या ग्लुकोज मॉलिक्यूल सोबत अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज इथे तयार करतं. ओके, हे तयार केल्यानंतर एडीपी मॉलिक्यूल निघून जातो. एडीपी निघून गेल्यानंतर त्या ठिकाणी परत पुढचा मॉलिक्यूल येतो, पुढचा मॉलिक्यूल परत अटॅच होतो, परत एडीपी निघून जातो, परत पुढचा मॉलिक्यूल येतो, तो परत अटॅच होतो. अशा पद्धतीने ही नॉन रिड्युसिंग एंड कडून ही चेन जी आहे ती ग्रो होत जाते. ओके, so this chain is grows, so this chain, okay, so one glucose molecule, then there is addition of another glucose molecule. Okay, इथं एक ॲडिशनल ग्लुकोज मॉलिक्यूल, त्यानंतर परत एडीपी निघून गेल्यावर परत या ठिकाणी पुढचा मॉलिक्यूल येतो, परत त्या ठिकाणी तो मॉलिक्यूल जॉईन झाला की परत एडीपी निघून जातो, परत पुढचा मॉलिक्यूल येतो. ओके, सो इन दिस वे दिस प्रोसेस इज continuous and there is a continuous development of the chain. आता या ठिकाणी ही प्रोसेस कशाची झाली, इट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ द अमायलोज. ओके, हे अमायलोजचे डेव्हलपमेंट झाले. आता या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं असेल की अमायलोपेक्टिन. ओके, मग या ठिकाणी ब्रांचिंग एन्झाईम्स त्या ठिकाणी कामाला येतात. मग ब्रांचिंग एन्झाईम काय करतात, तर या ठिकाणी ही ग्लुकोजची जी चेन आहे,
Okay. तर या ठिकाणी ही जी ग्लुकोजची चेन आहे, तर ब्रांचिंग एन्झाइम देन इंट्रोड्यूस 1,6 अल्फा ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड. म्हणजे आता या ठिकाणी हा जो इथला 6 नंबरचा हा CH2. ओके. या CH2 त्यातला OH निघून जाऊन हा O बॉन्ड तयार होऊन परत इथे या ठिकाणी हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल. Okay, this okay, it is 1,6 linkage. It is 1,6 linkage. Okay, आणि हे कुठले आहे? It is 1,4 linkage. Okay. So branching enzyme काय करते? It introduce 1,6 alpha glycosidic bond between chain and creating the branched amylopectin. म्हणजे फक्त याच्यामध्ये आता एक एन्झाइम ब्रांचिंग एन्झाइम इंट्रोड्यूस झाला की त्या ठिकाणी स्टार्च त्या ठिकाणी जे आहे तर जर त्याच्यामध्ये ब्रांच डेव्हलप झाल्या तर दॅट इज द अमायलोपेक्टिन. म्हणजे स्टार्च पण तयार होतं आणि अमायलोपेक्टिन जे आहे तर ते सुद्धा त्या ठिकाणी ब्रांचिंग डेव्हलप होत गेल्या तर अमायलोपेक्टिन त्या ठिकाणी डेव्हलप होतं. आता स्टार्च डी ब्रांचिंग एन्झाइम पण त्या ठिकाणी असतं आणि आयसोअमायलेज नावाचं एन्झाइम सुद्धा त्या ठिकाणी असतं. स्टार्च डी ब्रांचिंग एन्झाइम आयसोअमायलेज. ओके. स्टार्च डी ब्रांचिंग म्हणजे ब्रांचिंग रिमूव्ह करणारा एन्झाइम that is isoamylase. Okay, so this isoamylase काय करते? This removes some of the branches. काही branches ला ते remove करते. Okay, so several isoforms of this enzyme they are existed. म्हणजे या ठिकाणी isoamylase जे तर several वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी असतं. So या ठिकाणी ultimately it creates the complex structure. ओके, म्हणजे या सगळ्या एन्झाइम ब्रांचिंग एन्झाइम अमायलेज एन्झाइम वगैरे हे जे सगळे एन्झाइम्स आहेत तर या ठिकाणी किंवा ग्लुकोज वन फॉस्फेट ॲडेनिन ट्रान्सफरेज त्यानंतर हे वेगवेगळे जे एन्झाइम्स आहेत तर या ठिकाणी किंवा स्टार्च सिंथेसिस तर या ठिकाणी हे जे आहे तर हे सगळे त्या ठिकाणी काय करतात ते प्रोड्यूस द हायली कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस ब्रांचिंग एन्झाइम्स हे सगळे कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस प्रोसेस त्या ठिकाणी करून त्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स अमायलेज मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी असे त्या ठिकाणी ब्रांचिंग असे या ठिकाणी ब्रांच स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ब्रांच स्ट्रक्चर्स आहेत ते त्या ठिकाणी तयार होतात. ओके. आता या ठिकाणी ग्लायकोजन आणि अमायलोपेक्टिन दे हॅव द सेम स्ट्रक्चर. ओके. ग्लायकोजन and amylopectin they have similar structure. Amylopectin and glycogen they have the similar structure but there is a difference in between them. Okay, but the difference काय the glycogen has about one branch point 14 14 alpha bond. म्हणजे जर आपण ग्लायकोजन बघितलं तर ग्लायकोजन मध्ये या ठिकाणी ब्रांच आफ्टर 10 मॉलिक्युल्स आफ्टर each 10 molecules. म्हणजे प्रत्येक 10 ग्लुकोज मॉलिक्यूल म्हणजे आता समजा इथे ब्रांच आहे 1 2 3 असे किती 10 पर्यंत. ओके, म्हणजे 2 3 असे हे 10 युनिट. ओके, 10 युनिट नंतर परत नव्याने ब्रांच
परत 10 युनिट नंतर परत नव्याने ब्रांच. तर हे कोणामध्ये असतं? ग्लायकोजन मध्ये. ओके. वन ब्रांच पॉइंट पर 10 अल्फा 1,4 bonds. Okay. And in amylopectin, one branch point per 30 alpha 1,4 bonds. Okay. म्हणजे इथे काय असतं? आफ्टर ब्रांच आफ्टर 30 molecules. After 30 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज. म्हणजे हे जे लिंकेज आहे 30 ग्लुकोज मॉलिक्यूल नंतर पुढची ब्रांच. हे कुणामध्ये? अमायलोपेक्टिन मध्ये. आणि ग्लायकोजन मध्ये काय असतं? पर 10 मॉलिक्यूल नंतर ब्रांच त्या ठिकाणी डेव्हलप होतो. सो इट इज द डिफरन्स बिटवीन ग्लायकोजन अँड अमायलोपेक्टिन. ओके. तर या ठिकाणी अमायलोपेक्टिन जे आहे, अमायलोपेक्टिन सिंथेसाइज फ्रॉम एडीपी ग्लुकोज. म्हणजे अजून एक त्यांच्यामध्ये डिफरन्स आहे. तर अमायलोपेक्टिन इट इज सिंथेसाइज from ADP glucose. Okay, it is synthesized from ADP glucose. म्हणजे अमायलोज जे आहे, अमायलोपेक्टिन जे आहे, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ADP ग्लुकोज. आणि ग्लायकोजिन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय UDP ग्लुकोज. ओके. म्हणजे ग्लायकोजन सिंथेसिस होताना UDP ग्लुकोज लागतो. अमायलोपेक्टिन तयार होताना ADP ग्लुकोज लागतो. ओके. So there is one more difference. पहा कुठले डिफरन्स आहे? ग्लायकोजन मध्ये 10 मॉलिक्युल्स नंतर ब्रांच तयार होते. अमायलोपेक्टिन मध्ये 30 मॉलिक्युल्स नंतर ब्रांच तयार होते. ग्लायकोजन मध्ये UDP ग्लुकोज असतो, अमायलोपेक्टिन मध्ये ADP ग्लुकोज असतो. ओके. आता या ठिकाणी हे झालं स्टार्च. त्या ठिकाणी ग्लुकोज पासून या ठिकाणी प्लांट मध्ये जे स्टार्च तयार होतं. ओके. आता या ठिकाणी इन ऍडिशन टू दिस स्टार्च सिंथेसिस इन प्लांट, म्हणजे प्लांट मध्ये हे जे स्टार्च सिंथेसिस आहे याच्या व्यतिरिक्त दिस स्टार्च कॅन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन फूड स्टार्च. ओके. म्हणजे या ठिकाणी स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन फूड स्टार्च किंवा नॉन फूड स्टार्च ज्याला आपण या ठिकाणी म्हणतो. म्हणजे जे फूड ग्रेड मधलं जे स्टार्च आहे त्याच्या व्यतिरिक्त पण या ठिकाणी स्टार्च तयार होतो. ओके. आणि इट इज मेडिएटेड बाय एन्झाईम. मेडिएटेड बाय म्हणजे बाय युटिलायझिंग डिफरंट एन्झाईम्स. ओके. सो इन द सेल फ्री कल्चर, जो सेल फ्री कल्चर आपण पाहिलं, सेल फ्री कल्चर म्हणजे त्या ठिकाणी सेल न घेता सेल फ्री कल्चर मध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड. आता तुम्हाला मी मगाशी सुरुवातीलाच दाखवलं बीटा लिंकेज म्हणजे काय, बीटा ग्लुकोज म्हणजे काय, अल्फा ग्लुकोज म्हणजे काय. अल्फा ग्लुकोजला या ठिकाणी एक नंबरला जो हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल ग्रुप यांची जी पोझिशन आहे ते अल्फा मध्ये एच वर आणि OH खाली असतो आणि बीटा मध्ये OH वर आणि H खाली असतो 1 नंबरच्या कार्बनवर. ओके. तर त्या ठिकाणी हा फरक बीटा आणि अल्फा मध्ये. तर या ठिकाणी स्टार्च मध्ये अल्फा ग्लुकोज असतं. आता बीटा ग्लुकोज बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड कोणामध्ये असतं? इट इज इन सेल्युलोज. इन सेल्युलोज देयर इज, म्हणजे या ठिकाणी अशा पद्धतीने आपण बॉन्ड दाखवला ना, तर या ठिकाणी इट इज द आता झिगझॅग मॅनर आहे, दॅट इज द बीटा लिंकेज. ओके. तर या ठिकाणी सिन3 बायोसिस्टीन बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड्स तर प्रेझेंट इन द सेल्युलोज. ओके. बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड्स. बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड्स असतात. ओके. तर या ठिकाणी हे जे बॉन्ड्स तयार होतात ह्या बॉन्ड्सने ग्लुकोज मॉलिक्यूल जे एकमेकाला जॉईन झालेले असतात त्याच्यामुळे जो मॉलिक्यूल तयार होतो दॅट इज द सेल्युलोज. ओके. सो सेल्युलोज मॉलिक्यूल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द युनियन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स बाय बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस. ओके. मग या ठिकाणी तर पहा, तर या ठिकाणी वेन सेल्युलोज इज हायड्रोलाइज्ड, ओके, इट प्रोड्युसेस द सेलोबायोज. On hydrolysis on cellulose, when it is hydrolyzed by cellulase,
रिलेज नावाचे या ठिकाणी एन्झाईम. ओके, तर या ठिकाणी जर पार्शियली आपण हायड्रोलाइज केलं, इट प्रोड्युसेस सेलोबायोस. ओके, इट प्रोड्युसेस सेलोबायोस. आता या ठिकाणी हे सेलोबायोस फॉस्फोरायलेज. ओके, दूसरा एंजाइम सेलोबायोस फॉस्फोरायलेज. इट ब्रेक्स इट इनटू द ग्लुकोज 1 फॉस्फेट. म्हणजे या ठिकाणी हे सेलोबायोस एंजाइम सेलोबायोस फॉस्फोरायलेज. So in presence of this enzyme, it breaks glucose into glucose 1 phosphate. Okay, it produces or it breaks into glucose 1 phosphate and glucose. Okay, it produces glucose 1 phosphate and glucose. Okay, the another enzyme alpha glucon phosphorylase, it adds the glucose unit from glucose 1 phosphate to non-reducing end of the starch. Okay, मग आता या ठिकाणी alpha glucon phosphorylase, this glucose 1 phosphate, it is in presence of enzyme alpha glucon phosphorylase. Alpha glucan phosphorylase. Okay, in presence of this enzyme, it add glucose. Okay, it add glucose to starch. Glucose to starch. म्हणजे या ठिकाणी नॉन फूड म्हणजे सेल्युलोज पासून आलेलं ग्लुकोज सुद्धा या ठिकाणी असं सेल्युलॉइड तयार होऊन नंतर ग्लुकोज 1 फॉस्फेट आणि अल्फा ग्लुकॉन फॉस्फोरायलेज च्या एन्झाईमच्या साहाय्याने रिलीज झालेला ग्लुकोज जो आहे तो स्टार्च मॉलिक्यूल मध्ये ऍड होतो. ओके, अल्फा ग्लुकॉन फॉस्फोरायलेज कॅन ऍड ग्लुकोज युनिट फ्रॉम ग्लुकोज 1 फॉस्फेट टू नॉन रिड्युसिंग एंड ऑफ द स्टार्च. ओके, आणि याच्यामध्ये जे फॉस्फेट असतो हा फॉस्फेट आता होतो इट इज इंटरनली रिसायकल्ड. हा आतमध्येच त्या ठिकाणी रिसायकल्ड या ठिकाणी होतो. सो इन दिस वे द स्टार्च सिंथेसिस इज टेकिंग place. Starch, amylose वगैरे glycogen. So this synthesis takes place. Okay. I hope you got the points. Thank you very much.